Actually the terms related to IC engine, or it is IC means internal combustion engine. This is very important topic. Okay. So the first the term is given as top dead center because these are asked for objective type of question also. We have already covered four-stroke engine and two-stroke engine. In that we have seen that is this is the inlet all, this is the exhaust all. When the piston is at this position at the top of its strokes or towards the head of the cylinder, then it is top dead center. This is bottom dead center. This is bore. Bore, or it is called as a diameter of the cylinder, is called as a bore diameter. Diameter of the cylinder is called as a bore, or it is called as a bore diameter. And when the piston is at the bottom of this cylinder, then it is called as a bottom dead center. And the distance between top dead center to bottom dead center is a stroke, or it is also called as a stroke length. It is called as a stroke, or it is called as a stroke length. Stroke length. Now we will go, okay, if you observe this figure, then we can see that this is your cylinder. There is inlet all, there is exhaust all, there is bore diameter, or which is also called as a bore. Then this is your piston. There are some piston ring. This is your connecting rod. Now top dead center. The topmost position towards the head of the cylinder is called as the top dead center, or when the piston is at the top of its stroke, that position of the piston is also known as the top dead center. Bottom dead center, the lowest position of the pistons towards the crank means the crankshaft of the engine, is called bottom dead center. Then there is bore diameter, which is called as a simply bore, or it is called as a bore diameter, or it is the inside diameter of the cylinder is called bore, or it is also called as a bore diameter. The fourth term is you can also draw this figure. You can draw this figure by pencil, and also you can write some definitions, or what is the stroke length. When I am explaining this, because it is very important for objective type of question, very important for midterm, theory, as well as practical exam. That's why I am repeating it again and again. This is very important topic. Then there is stroke. Stroke is also called as a stroke length. You can write in your notebook stroke or stroke length. The linear distance traveled by the piston from TDC to BDC or BDC to TDC is called stroke, or it is also called as a stroke length. It is also called as a stroke length. Then there is another definition, stroke bore ratio. It is L upon D. Stroke bore ratio is also called as L upon D. The ratio of stroke to bore is known as stroke bore ratio. It is expressed as L upon D. L upon D ratio for the engine is about 1.0 to 1.25. This is also asked for objective type of question. So simply it is a ratio of stroke length and bore diameter. L is a stroke length and D is the bore diameter. The ratio of stroke length to bore diameter is known as stroke bore ratio. So I hope that you have drawn this figure, and maybe learnt, or maybe actually understood these terms: top dead center, bottom dead center, bore diameter, stroke length, stroke bore ratio. And stroke bore ratio is usually 1.0 to 1.25. Okay, I hope you are understanding this. Maybe some students are joining still, so I'm admitting them. Then we will again start. Student attendance is very less, but you have to attend for the whole durations to understand this important topic. Now, okay, so
we'll go into the PPT again, into the slide issue. Okay, the first thing, top dead center, bottom, it is explained already. So now in the see the second, the seventh term and this figure, it is showing displacement volume and the clearance volume. I already told you that at the top of this cylinder, whatever may be this pink color volume, this is the small volume at the top of the cylinder is known as clearance volume, and the volume from top dead center to bottom dead center, it is called as a swept volume. So you have to understand what is the total volume then. See, this is the clearance volume, this is the clearance volume, and from top dead center to bottom dead center, that is the swept volume, and the total volume of the cylinder is swept volume plus clearance volume. Simply you can, if it is asked what is the total volume, you can say that the summation of swept volume plus or the clearance volume will be the total volume of the cylinder. It is the volume of the cylinder. The volume contained in the cylinder above the top of the piston, that above the top of the piston, whatever may be, when the piston is at the bottom dead center, is called as a total volume. So when the piston is at the what you can say bottom dead center, from bottom dead center to top dead center, and from top dead center to up to the head of the cylinder, that volume is called as a total volume of the cylinder. The volume contained in the cylinder above the top of the piston when the piston is at the bottom dead center. आता हे bottom dead center ला piston आहे, त्याच्यावरती जेवढं व्हॉल्यूम जे तुम्हाला दिसतंय, that is the total cylinder volume. Okay, this is, but the total cylinder volume equal to swept volume plus clearance volume. I have already told you that swept volume is the volume from bottom dead center to the top dead center, whatever may be that space of the cylinder, that is called as a swept volume. And above top dead center to the top of this cylinder or that cylinder head, you can say that small that volume is a clearance volume, and the summation of both swept volume and clearance volume will give you the total volume. So you have to write these small definitions, and then you have to write the formula also, because these are very important to solve the problem. I have already explained to you, because without that you will not understand how to solve the examples, and how to use formulae, where to use these formulae. Now there is definition of clearance volume. Okay, this pink color, say in the second figure, the it is showing the clearance volume. The volume content in the cylinder above the top of the piston, okay, above the top of the piston, when the piston is at the top dead center. So you now you understand that what is the clearance volume. When the piston is at the top dead center, the volume content above the top of the piston. When the piston is at the top dead center, and whatever may be the volume contained above the piston or above the head of the piston or above the top of the piston, is known as clearance volume. I have told you in another word, you can read this definition as well. The volume contained in the cylinder above the top of the piston, above the top of the piston, when the piston is at the top dead center, that volume is you can say is known as the clearance volume. Now piston displacement or swept volume. So this is the piston displacement, means top dead, because what is displacement? When some any object, when any object moves from point A to point B, or in case of this piston, the piston moves from top dead center to bottom dead center, or from bottom dead center to top dead center, that is the displacement. When the piston moves from top dead center to bottom dead center, or bottom dead center to top dead center, whatever may be the volume swept. Swept is the past tense of sweep. Sweep म्हणजे झाडणं म्हणतो आपण, झाडणे. आणि तुम्हाला क्रिकेट माहित जर असेल तर त्याच्यात स्वीप चा एक स्ट्रोक असतो. ओके, लेग स्टंपर, आता आता ऍक्च्युली ऑफ स्टंप असून आहे तर लेग स्टंप असतो. आता स्वीपचा शॉट कोणी पण कुठून पण मारतो. ओके,
तर स्वीप म्हणजे ते आहे. समजा हा जो पिस्टन जो आहे, समजा तो टॉप डेड सेंटर पासून बॉटम डेड सेंटरकडे चाललाय आणि त्याने व्हॉल्यूम काहीतरी स्वीप केलं म्हणजे लोटली ना, इथली हवा किंवा इथला जो स्पेस काय जे जे असेल ते त्याला स्वेप्ट केलं. ओके, आता दॅट व्हॉट एव्हर मे बी दॅट स्पेस ऑर द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट cylinder is called as the displacement volume, or it is also sorry, piston displacement or swept volume. So these are the very important formula you have to write. The volume swept by the piston through word is not necessary. The volume swept by the piston in moving between top dead center and bottom dead center is called swept volume, or piston displacement. Or also there is a short definition. The volume displaced by piston in one stroke is called as a swept volume or piston displacement. And write down this formula also. You can write the definition also. You can write the piston displacement or swept volume. Swept volume or piston displacement is equal to, it is given by pi by 4 multiplied by d square multiplied by L. आता तुम्ही 8वी 9वी किंवा 10वी 12वी मध्ये जरी शिकला असाल तर व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतं, व्हॉट इज मीन बाय व्हॉल्यूम कसं काढलं जातं, बेस एरिया मल्टिप्लाइड बाय लेंथ. आता इथं किंवा हाईट आपण म्हणतो त्याला. आता ह्या सिलेंडरचा जर तुम्ही विचार जर केला, इफ यू कन्सिडर दिस ॲज, याचा जर एरिया किंवा बेस एरियाचा जर विचार जर केला, इट इज अ सर्क्युलर थिंग. मग त्याचा बेस एरिया पाय आर स्क्वेअर असेल, किंवा आर इज इक्वल टू काय असतं, व्हॉट इज आर, आर इज इक्वल टू 2d. सॉरी, व्हॉट इज डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2r. Diameter is equal to 2 multiplied by radius. And what is r, r is equal to d upon 2. म्हणून ते पाय आर स्क्वेअर ऐवजी पाय अपॉन 4 डी स्क्वेअर हा झाला तुमचं बेस एरिया मल्टिप्लाइड बाय हाईट. इथं हाईट नाहीये, पण इथं हाईट म्हणजे काय, बॉटम डेड सेंटर पासून टॉप डेड सेंटर पर्यंत जे आहे त्याला आपण स्ट्रोक लेंथ म्हणतो. हाईट म्हणजे काय इथं ऍक्च्युली स्ट्रोक लेंथ. दॅट्स वाय pi by 4 multiplied by d square multiplied by L will be the volume displaced by the piston in stroke. Or the formula to calculate swept volume. Swept volume is calculated by this formula multiplied by height. Height means it is a stroke length. So what is d? D is the bore diameter in centimeter. It may be meter. You can convert it in meter also. Stroke length in centimeter. Both should be in same unit. Write down this formula also because it is required to solve the examples. Now the next term is displacement volume. Okay, it is somewhat difficult. Displacement volume is different and swept volume is different. Now it is the total swept volume. Displacement volume is nothing but it is a swept volume. पण समजा 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंद. आता 60 सेकंद मध्ये काय एकच स्ट्रोक पॉवर स्ट्रोक होणार ना. स्ट्रोक म्हणजे काय, पॉवर स्ट्रोक. 60 सेकंदामध्ये मे बी 20 होऊ शकतात, 30 होऊ शकतात, 40 होऊ शकतात, 50 होऊ शकतात, 40 होऊ शकतात, 45 म्हणजे 45 होऊ शकतात. ते जेवढे स्ट्रोक्स झाले एका मिनिटामध्ये, आणि मग त्या एका मिनिटामध्ये जितके स्ट्रोक झाले तितक्या वेळा तो टॉप डेड सेंटर पासून बॉटम डेड पासून टॉप डेड, टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी, अशी त्या पिस्टनची खूप काय वेळ होत राहील, मुवमेंट होत राहील एका मिनिटामध्ये. काय एकदा होणार नाहीये, ती खूप वेळा होऊ शकते. डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इंजिन. आणि मग ते जे आहे that is that is the total swept volume. That total swept volume is the piston displacement or it is the displacement volume. आता हे मग हे कळलं पाहिजे, हे स्वेप्ट व्हॉल्यूमच असतं. डिस्प्लेसमेंट व्हॉल्यूम हा स्वेप्ट व्हॉल्यूमच असतो. पण डेफिनेशन बघा, इट इज द टोटल स्वेप्ट व्हॉल्यूम ऑफ ऑल पिस्टन्स. ऑफ ऑल पिस्टन्स काय म्हटलं, कारण एकच सिलेंडरचं काही इंजिन असू शकेल नाही. 2 सिलेंडर असतील, 3 सिलेंडर असतील, 4 सिलेंडर असतील. समजा 4 सिलेंडरचं इंजिन आहे, त्याच्यामध्ये 4 पिस्टन असणार वेगवेगळे, म्हणजे 4 सिलेंडर वेगळे आणि त्याच्यातले 4 सिलेंडर मध्ये पिस्टन वेगळे. म्हणून ते म्हटलं इट इज द टोटल स्वेप्ट व्हॉल्यूम ऑफ ऑल पिस्टन्स ड्युरिंग पॉवर स्ट्रोक्स ऑकरिंग इन अ पिरियड ऑफ 1 मिनिट. एका मिनिटामध्ये सर्व पिस्टनने
किती टोटल स्वेप्ट व्हॉल्यूम केलंय, दॅट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट व्हॉल्यूम. इट इज गिवन बाय फोर स्ट्रोक इंजिन असेल तर कसं काढायचं, टू स्ट्रोक इंजिन असेल तर कसं काढायचं बघा. डिस्प्लेसमेंट व्हॉल्यूम पाय अपॉन 4 मल्टिप्लाइड बाय डी स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय एल. आता हा तुमचा स्वेप्ट व्हॉल्यूमचाच फॉर्म्युला आहे. हे पाय बाय 4 मल्टिप्लाइड बाय डी स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय एल मल्टिप्लाइड बाय एन मल्टिप्लाइड बाय एन, हे कळलं पाहिजे. याच्यात आपल्याला डी माहिती आहे, डी का म्हणजे पाय बाय 4 मल्टिप्लाइड बाय डी स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय एल हे स्वेप्ट व्हॉल्यूम आहे. स्वेप्ट व्हॉल्यूमला एन न मल्टिप्लाय केलं. एन म्हणजे काय, स्पीड. कारण आपण ज्यावेळेला ड्युरेशन घेतोय त्यावेळेला स्पीडचा उल्लेख झाला पाहिजे. हे वाल हे फॉर्म्युला तुमच्या याच्यात लिहून घ्या, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लागणार. मी परत परत सांगतोय तुम्हाला. These are very important to solve the examples. That's why you have to note it in your notebook. Otherwise, you will not able to solve the examples. Okay. Pi by 4 multiplied by d square multiplied by L multiplied by n multiplied by x upon 2. x म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे तुम्हाला. d म्हणजे काय, बोर डायमीटर सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ इन सेंटीमीटर, n इंजिन स्पीड इन आरपीएम. आरपीएम मीन्स रिव्हॉल्यूशन पर मिनिट. आणि x इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स. नंबर ऑफ सिलेंडर्स इथं x, त्याला x ला डिवायडेड बाय काय केलं 2 आणि त्या x ला डिवायडेड बाय 1. ही कशासाठी, फोर स्ट्रोक सायकल इंजिन साठी लक्षात काय ठेवायचं, एक्स अपॉन 2. आणि फॉर टू स्ट्रोक सायकल इंजिन साठी लक्षात काय ठेवायचं, एक्स अपॉन 1. म्हणजे नंबर ऑफ सिलेंडरला 2 न डिवाइड करायचं फोर स्ट्रोक इंजिन मध्ये, नंबर ऑफ सिलेंडरला डिवायडेड बाय 1 करायचं इन टू स्ट्रोक सायकल इंजिन. एवढंच फक्त दोन्ही मध्ये फरक आहे. आणि डिस्प्लेसमेंट व्हॉल्यूम आणि स्विफ्ट व्हॉल्यूम मध्ये काय टोटल व्हॉल्यूम असतं, टोटल स्विफ्ट व्हॉल्यूम असतं. म्हणून आपण काय करतो, ह्या स्विफ्ट व्हॉल्यूमला, हा जो स्विफ्ट व्हॉल्यूम जे आहे त्याला कशाने मल्टिप्लाय केलंय, कारण ऑफ ऑल पिस्टन म्हटल्यावर मग एक्स आला ना, हे एक्स आला ना पिस्टन साठी. आणि 1 मिनिटाचा ड्युरेशन म्हटलंय, मग रिव्हॉल्यूशन पर मिनिट इंजिन स्पीड म्हणून त्याला एन मल्टिप्लाय केलं. एन मीन्स व्हॉट इज एन, एन मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर, सॉरी एक्स मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर अँड कॅपिटल एन इज द इंजिन स्पीड. ह्या डेफिनेशन नुसार मग त्या स्विफ्ट व्हॉल्यूमला स्पीड न मल्टिप्लाय केलं नंबर ऑफ सिलेंडर. आणि हा 2 कशाचा आला, इट इज फॉर फोर स्ट्रोक इंजिन. आणि हा 1 कशासाठी आला, इट इज फॉर टू स्ट्रोक इंजिन. Write down this formula in your notebook, very important. Then compression ratio. Compression ratio कशाला म्हणायचं, it is the ratio of total cylinder volume to clearance volume. So we'll go into that. I will edit this. Okay, just wait. I will edit it. Just wait. Also, so I will edit it. You have to write with me in your notebook. I will edit that. Just wait. Compression ratio. Okay, I will do here. Compression ratio is equal to total cylinder volume. Total cylinder volume divided by clearance volume. So this is the formula, but again we will edit that. Just don't remember this 12 point, but maybe we have to go equal to maybe. So okay. But what is total cylinder volume? Total cylinder volume म्हणजे काय? Total cylinder volume म्हणजे swept volume plus clearance volume divided by, it should be divided by the clearance volume. So I have just written the formula. The definition is compression ratio. It is the ratio of total cylinder volume divided by the clearance volume. But what is the total cylinder volume? It is the swept volume plus clearance volume. I already explained that. We have seen that. And divided by the clearance volume. Also write this formula in your notebook because it is asked.
calculate piston displacement or the displacement volume, swept volume, calculate the clearance volume, calculate the compression ratio, because there are some examples and I will put these examples for midterm also. Then there is one definition. What is the piston speed? It is denoted by SP. It is the total travel of the piston in a period of 1 minute. एका मिनिटामध्ये त्याने किती डिस्टन्स कव्हर्ड केलं, किती एका मिनिटाच्या वेळामध्ये, दॅट विल गिव्ह यू द पिस्टन स्पीड. ते कसं केलं जातं? द SP इज द पिस्टन स्पीड. इट इज गिवन बाय 2. राईट डाऊन दिस फॉर्म्युला, 2 मल्टिप्लाइड बाय L मल्टिप्लाइड बाय N. तर याने तुमचं पिस्टन स्पीड मिळतं. त्याच्यामध्ये एल म्हणजे स्ट्रोक लेंथ, हे माहिती आहे आपल्याला. एन म्हणजे काय? इंजिन स्पीड. द पिस्टन स्पीड ऑफ हाय स्पीड ट्रॅक्टर इंजिन्स रेंज बिटवीन 300 to 500 मीटर पर मिनिट. एका मिनिटामध्ये तेवढं ते पिस्टन स्पीड प्रॉबेबली येतं, 300 ते 500 मीटर प्रॉबेबली हाय स्पीड इंजिन मध्ये. नाव we'll see the next terms. Specific fuel consumption. Specific fuel consumption, it is the quantity of the fuel consumed by an oil engine on the basis of per horsepower per hour. I will explain this term. Now you just remember that specific fuel consumption is actually the it is the quantity of fuel consumed by an oil engine, whatever maybe it consumes the oil engine, on the basis of per horsepower per hour. It is known as per horsepower per hour means actually एका तासाला, समजा एका तासाला 4 HP पॉवर तयार झाली, त्या इंजिननं 4 HP पॉवर तयार केली. तर असं करत असताना त्याने किती पेट्रोल किंवा किती डिझेल किंवा किती ऑइल कन्झ्युम केलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्पेसिफिक फ्युएल कन्झम्पशन. ओके, त्याचा फॉर्म्युला वगैरे मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायच्या वेळेला देईल, ज्या वेळेला आपण प्रॉब्लेम करणार. आता याच्यानंतरचे टर्म याच्यापेक्षा थोडेसे डिफिकल्टी. इंडिकेटेड हॉर्स पॉवर म्हणजे काय, याच्यात थोडेसे कमी टर्म्स दिले. तर आपण पहिले टर्म बघतोय. हे टर्म तुम्हाला लिहावं लागेल. इंडिकेटेड हॉर्स पॉवर, द अमाऊंट ऑफ पॉवर दॅट इज ऍक्च्युअली डेव्हलप्ड इन द सिलेंडर. आता कधी पॉवर डेव्हलप होते? पॉवर स्ट्रोकच्या वेळेला. अगोदर सक्शन स्ट्रोक होतो, नंतर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होतो, नंतर पॉवर, नंतर एक्झॉस्ट. सो ज्या वेळेला पॉवर स्ट्रोक होतो, तर त्यावेळेला पॉवर स्ट्रोकच्या वेळेला त्या सिलेंडरमध्ये जी पॉवर तयार झाली, ओके, ऍक्च्युअल पॉवर जी तयार झाली, द अमाऊंट ऑफ पॉवर दॅट इज ऍक्च्युअली डेव्हलप्ड इन द सिलेंडर इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पॉवर किंवा इंडिकेटेड पॉवर. आता हॉर्स पॉवर आपण याच्यासाठी टर्म वापरले की समजा एचपी म्हणजे एचपी युनिट मध्ये जर काढलं तर इंडिकेटेड हॉर्स पॉवर म्हणायचं, आणि ते किलोवॅट मध्ये पण काढू शकतो. त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला आहे ना, हा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही लिहून घ्या. तुम्हाला एचपी मध्ये जर पॉवर जर काढायची असेल, इंडिकेटेड पॉवर, त्याला आपण IHP म्हणतो, इंडिकेटेड हॉर्स पॉवर. अँड इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय प्लान डिवायडेड बाय P मल्टिप्लाइड बाय L मल्टिप्लाइड बाय A मल्टिप्लाइड बाय N. त्याला प्लान म्हणू आपण, डिवायडेड बाय 4500 मल्टिप्लाइड बाय N अपॉन 2. N ऐवजी तुम्ही X पण वापरू शकता. ओके, ते थोडंसं आपण एडिट करून टाकू, म्हणजे थोडं तुम्हाला आहे ना कन्फ्युजनला आपण कमी करू जरा. जस्ट वेट. त्याला आपण कॅपिटल X म्हटलं तरी चालेल, X म्हटलं तरी चालेल. इथे X/1 म्हणू आपण त्याला. X/1 हे 2 स्ट्रोक असेल तर X/1 आणि असं हे करू. आता इथं नंबर ऑफ सिलेंडरला पण X करू. ओके, थोडंसं कन्फ्युजन कमी होईल तुमचं. आता हे बघा, फॉर 4 स्ट्रोक इंजिन P मल्टिप्लाइड बाय L इंडिकेटेड हॉर्स पॉवर इज कॅल्क्युलेटेड फॉर इंडिकेटेड पॉवर इन HP. इंडिकेटेड पॉवर ही हॉर्स पॉवर मध्ये काढायची आपल्याला, HP मध्ये, म्हणून त्याला आपण IHP म्हणतो. P मल्टिप्लाइड बाय L मल्टिप्लाइड बाय A मल्टिप्लाइड बाय N डिवायडेड बाय 4500 into X/2. This is for 4 stroke engine, and 2 stroke engine P divided by L multiplied by A multiplied by N 4 divided by 4500 multiplied by X/1. त्याच्यामध्ये P काय आहे? मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. तो मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर याच्यामध्ये काय असतं? kg पर सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये असतो. स्ट्रोक लेंथ कशामध्ये असते? मीटर मध्ये असते, लक्षात ठेवा. हे युनिट लक्षात असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, हा मीटर स्क्वेअर मध्ये नाही, सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये. हा जो ए आहे ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन. तो कसा करणार तुम्ही? π/4 d स्क्वेअर. And capital N is engine revolution or engine speed per minute. It is in revolution per minute.
What is your X? X is number of cylinders. This is your indicated horsepower. हे झालं. आता हे तुमचं यश आता किलोवॅट मध्ये जर काढायचं असलं तर आता ह्या स्लाइड मध्ये माझ्याकडे किलोवॅट मध्ये नाहीये, म्हणून मी तुम्हाला हा आय रिक्वेस्ट यू टू राईट दिस फॉर्म्युला इन युअर नोटबुक. तुमचा हा फॉर्म्युला जर नोटबुक मध्ये लिहायचा झाला तर मला सांगा. माझ्याबरोबर लिहित आहे की नाही लिहित आहे मला कळत नाहीये. तुमचे कॅमेरा ऑन करावा लागायला सांगेल, कारण त्याच्याशिवाय ते कळणार नाही तुम्ही काय करताय नेमके. तुम्ही लिहिताय का ते नोटबुक मध्ये फॉर्म्युले? हॅलो. लिहितोय सर. ओके ठीक आहे. गुड गुड गुड. तर मी ती परत शेअर करतो तुम्हाला, म्हणजे काय होईल, कारण ते इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही आपण शेअर करू. आणि किलोवॅट मध्ये काढायचं असेल तर कसं यूज करायचं ते पण सांगतो. हे एचपी मध्ये, हा एचपी मधला लिहून घ्या आणि मग मी किलोवॅट मध्ये देतो. म्हणजे हा इंडिकेटेड पॉवर जी आहे ती आपल्याला किलोवॅट मध्ये काढायची ना. मग किलोवॅट मध्ये काढायची तर मग काय करायचं, तर ह्या पीपीटी मध्ये नाहीये, मी तुम्हाला दुसरं शेअर करतो. अगोदर हा फॉर्म्युला तुम्ही लिहून घ्या, मग मी तुम्हाला दुसरा फॉर्म्युला देतो किलोवॅटचा. हा हॉर्स पॉवर म्हणजे एचपी मधलं, एचपी मध्ये आपण काढतोय, आणि पॉवर ही किलोवॅट मध्ये काढायची असेल तर पुढचा फॉर्म्युला देतो. फक्त लिहून झाल्यावर मला प्लीज सांगत जा. देन आय विल show you the next PPT or the next formula. Hello. अरे, हे झाल्यावर मला सांगा. आता मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे काय ते कळलं पाहिजे. ज्यावेळेला पॉवर स्ट्रोक म्हणजे तुमचा पॉवर स्ट्रोक होतो, तर त्यावेळेला कंबशन होतं किंवा बर्निंग ऑफ द फ्युएल होतं, आणि मग खूप पॉवर तयार होते किंवा खूप प्रेशर तयार होतं. पॉवर इज जनरेटेड इन साइड द सिलेंडर. मग ती पॉवर जनरेट होते किंवा प्रेशर जनरेट होतो, नाही का. तो पॉवर स्ट्रोकच्या नंतर पहिला सक्शन स्ट्रोक, कंबशन आणि पॉवर. पॉवर स्ट्रोकच्या वेळेला ज्या वेळेला गॅस हा म्हणजे किंवा फ्युएल जे आहे ते बर्न होतं, फ्युएलचं बर्निंग झालं किंवा कंबशन जर झालं, a lot of pressure is generated inside the cylinder. That pressure is called as a mean effective pressure, and that pressure is applied on the piston to force the piston from top dead center to bottom dead center. टॉप डेड सेंटर कडून त्याला बॉटम डेड सेंटर कडे ढकललं जातं. दॅट इज कॉल्ड एज अ मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. तर हा फॉर्म्युला लिहा, नंतर मी तुम्हाला दुसरा फॉर्म्युला सांगतो. फक्त हा फॉर्म्युला झाला असेल तर मला सांगा, म्हणजे मग झालाय का घुले? येस सर. बरं ओके. आता मी तुम्हाला हे हॉर्स पॉवर मध्ये कसं काढायचं, आता म्हणजे ते आपण एसआय युनिट आणि मेट्रिक युनिट जसं असतं त्या टाइप मध्ये. आता आपण, मला आता शंका आहे तुम्ही लेक्चर करताय किंवा नाही. काही जण तर जॉईन आहे, म्हणजे हे नाही होत नाही. ओके ठीक आहे. आता मला तुम्हाला दुसरा फॉर्म्युला थोडासा द्यायचा आहे, की आपण थोडस स्टॉप करू आणि दुसरा फॉर्म्युला द्यायचा. थांबा एक मिनिट. हे बुक आपलं बुक जे आहे टेक्स्ट बुक तुमचं, त्याच्यामधून फॉर्म्युला घेतलंय. ते तुम्हाला दिसतंय की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. ते बुकचं दिसतंय का बघा, हे पेज दिसतंय का तुम्हाला बघा बोले, इंडिकेटेड पॉवर असं दिसतंय का येस इथं सर. बघा. ओके हा. हे आपण युनिटचं कन्वर्जन, हा हा बघा बघा इथं पण तुम्हाला इंडिकेटेड पॉवरची डेफिनेशन दिली.
मी थोडंसं मोठं करतो ते. हा. इथं पण तुम्हाला इंडिकेटेड पॉवरचं काय दिलंय, डेफिनेशन दिली. इट इज द पॉवर जनरेटेड इन द engine cylinder and received by the piston. It is the power developed in the cylinder without friction or auxiliary unit. म्हणजे फ्रिक्शन शिवाय, म्हणजे फ्रिक्शनचा काय प्रश्न नाही, जी पॉवर तयार झाली आणि ती पिस्टनला मिळाली पण ती काय पुढे गेलेली नाहीये. तर त्याला आपण, हा जो आहे मगाशी आपण बघितलं ते कशामध्ये बघितलं, मेट्रिक युनिट. पॉवर ही किलो HP मध्ये काढली, ती मेट्रिक युनिट. आता ती आपण SI युनिट मध्ये कसं पॉवर काढायची, ते बघा किलोवॅट मध्ये आपण काढतो, म्हणजे SI युनिट मध्ये काढतो. आता 4 स्ट्रोक इंजिनला 2 स्ट्रोक इंजिनला फरक तोच, X/2 X/1. प्लान हे आहे ते ठीक आहे, तिथे कॅपिटल एन असेल तर स्मॉल एन आहे, त्यांनी काय फरक पडत नाही. पण डिवायडेड बाय 4500 नाही, डिवायडेड बाय काय, 60 मल्टिप्लाइड बाय 10,012, हा फरक आहे बघा. आपण किलोवॅट मध्ये काढतोय. तर हा पण फॉर्म्युला लिहून घ्या. डेफिनेशनची काय गरज नाही, जी डेफिनेशन अगोदर आहे तीच ठेवली तरी चालेल. पण मागाशी जे फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युल्याच्या वरती तुम्ही मेट्रिक युनिट मध्ये म्हणा, इन मेट्रिक युनिट, आणि आता काय म्हणा, इन SI युनिट. तर SI युनिट मध्ये कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला प्लान डिवायडेड बाय 60 × 10⁻12 इंटू X/2, प्लान डिवायडेड बाय 60 × 10⁻12 मल्टिप्लाइड बाय X/2. पण याच्यामध्ये आता P हा मीन इफेक्टिव्ह प्रेशरच आहे. हा, पण तो kg/cm² मध्ये नाही, तो कशामध्ये, पास्कल मध्ये. तर हा मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर हा kg/cm² मध्ये नसून आता कशामध्ये आहे, तो पास्कल मध्ये आहे. अँड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 N/m². ते आपण प्रॉब्लेम आल्यानंतर मी हे, ज्यावेळेला आपण एक्झाम्पल ऍक्च्युअल सॉल्व्ह करणार आहे त्यावेळेला मी तुम्हाला हे कन्व्हर्जन शिकवणार आहे, की हाऊ टू कन्वर्ट द युनिट फ्रॉम N/m² और kg/cm² इंटू पास्कल. ते कन्व्हर्जन मी नंतर शिकवतो. पण सध्या लक्षात ठेवा की मिन इफेक्टिव्ह प्रेशर हा पास्कल, शॉर्ट मध्ये त्याला MEP म्हटलं तरी चालेल. इट शुड इन पास्कल. अँड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 N/m². त्याच्यानंतर स्ट्रोक लेंथ म्हणजे इथला L, तो मिलीमीटर मध्ये असला पाहिजे. तर हा फॉर्म्युला तुम्ही लिहून घ्या. त्याच्यानंतर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन A, इट शुड बी इन मिलीमीटर². एन हा स्मॉल घ्या किंवा कॅपिटल घ्या, डझंट मॅटर. इंजिन स्पीड इज RPM, रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. आणि स्मॉल X घ्या किंवा कॅपिटल X घ्या, इट इज नंबर ऑफ सिलेंडर. X इज नंबर ऑफ सिलेंडर. तर हे फॉर्म्युला ऍज इट इज लिहा, कारण आपल्याला याच्यावर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. ते फॉर्म्युले तुमच्याकडे समोर तुमच्या नोटबुक मध्ये असले पाहिजे. आणि मी तुम्हाला ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखवणार आहे. काय प्रॉब्लेमची स्लाइड वगैरे काय दाखवणार नाही, मी ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. आणि ते ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जसं जसं मी करतोय तसं तुम्ही नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह करत जायचं. इथून पुढे प्रत्येक प्रॅक्टिकलला, प्रत्येक लेक्चरला नोटबुक आणि पेन पाहिजे, कारण प्रत्येक लेक्चर आणि प्रॅक्टिकलला तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे, एक्झाम्पल्स आहे. हे लक्षात घ्या, तुमच्या सिलेबस मध्येच येते. So write down this formula for indicated power in kilowatt in SI unit. I will give 2 minutes again to complete this formula.
आणि जो आपण पीपीटी मध्ये फॉर्म्युला लिहिला होता तो इथं आहे बघा, या बुक मध्ये. बुकचं मी एक इमेज बनवली. तो मगाशी जो आपण पीपीटी मध्ये जो घेतला मेट्रिक युनिट मधला बघा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर प्लांट डिवायडेड बाय 4500 इंटू एक्स अपॉन 2, प्लांट डिवायडेड बाय 4000 एक्स अपॉन 1. आणि इथं पी जो आहे तो मिन इफेक्टिव्ह प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर पर स्क्वेअर, एल इज द स्ट्रोक लेंथ इन मीटर. तुम्ही चेक करून बघा पीपीटी मधलं आणि हे बुक मधलं बरोबर काय. ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, म्हणजे आयएचपी आपण जो म्हटलं सेंटीमीटर स्क्वेअर, इंजिन स्पीड आरपीएम, अँड एक्स इज द नंबर ऑफ सिलेंडर. ओके, सो मग अशी आपण मेट्रिक युनिट मधला फॉर्म्युला लिहिला, हा एसआय युनिट मधला आहे. आय होप यू हॅव कम्प्लिटेड दिस फॉर्म्युला. त्याच्यानंतरची डेफिनेशन आहे एक डेफिनेशन. व्हॉट इज द ब्रेक पॉवर. हे इंडिकेटेड पॉवर झालं, दुसरं काय ब्रेक पॉवर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. इट इज द पॉवर डिलिव्हर्ड बाय द इंजिन अँड इज अवेलेबल ऍट द एंड ऑफ द क्रँकशाफ्ट. जी पॉवर पिस्टनला मिळते, म्हणजे कधी मिळते ती पॉवर स्ट्रोकच्या नंतर, त्या पॉवरला आपण म्हणतो इंडिकेटेड पॉवर. आणि नंतर पिस्टन ही ती पॉवर कोणाला देतो, क्रँकशाफ्टला देतो, आणि क्रँकशाफ्ट काय होतो, रोटेट होतो. That power is called as the brake power. It is the power delivered by the engine and is available at the end of the crankshaft is known as a brake power. It is the power delivered by the engine and is available at the end of the crankshaft is known as brake power. आता तुम्ही जर हे दोन्ही फॉर्म्युले लिहून जर झाले असेल तुमचे, देर आर सम युनिट कन्व्हर्जन. हे युनिट कन्व्हर्जन इतके काय डिफिकल्ट मानू नका, पण आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लागणार आहे. त्याच्यामुळे हे युनिट कन्व्हर्जन म्हणून हे असं एक लिहा, त्याच्या तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहा. 1 Pascal इज इक्वल टू 1 Newton meter square, 1 kg meter per second is equal to 9.8 joule per second, or it is equal to 9.8 watt. 1 joule per second is equal to 0.10198 kg meter per centimeter. 1 calorie is equal to 4.186 joules. 1 joule is equal to, write down this only. ओके, आपल्याला सर्व काही लागणार नाहीये, पण आता ते तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे. युनिट कन्व्हर्जन 1 kW is equal to 1000 watt is equal to 102 kg meter per second. So write down this unit conversion because it is a part of your syllabus, not included in the PPT. That's why write in your notebook this unit conversion. Do it fast. हॅलो, हा म्हटलं आज काय काम चालू आहे ट्रॅक्टरचं? ओके, खरंच नाही पेरते का? बरं बरं बरं. पाऊस बिऊस आहे का तिकडं आज काही? आहे ना? बरं, ठीक. ओके, हे युनिट कन्वर्जन जर झालं असेल तर आपल्याला अजून थोडेसे दुसरे पण युनिट कन्वर्जन काय घ्यायचे. एक मिनिट, जस्ट अ मिनिट. याच्यामध्ये नाही, इथं नाही. ओके, नॉट एज नाही, नॉट नेसेसरी. एक्झाम्पल पण घ्यायचे आपल्याला. जस्ट वेट. ओके,
तर परत आपण काय करू, आपण परत मी दुसरं आता शेअर करतोय हा, दुसरी शेअर करतोय. आपल्याला परत आपल्या पीपीटी मधून काही फॉर्म्युले घ्यावा लागतील. मला दुसरी पीपीटी शेअर करायची आहे आता, थोडं 1 मिनिट मला ती ओपन करू द्या. जस्ट अ मिनिट. ओके, मी परत शेअर करतोय. आपली जी जुनी पीपीटी आपण ओपन केली होती सुरुवातीला, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हा इथपर्यंत आलं होतं, तर इथून आपल्याला स्टार्ट करायचं परत. हा, हे टर्म्स वगैरे तुम्ही नोट डाऊन केलं तरी चालेल की मिन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे काय. हे डायरेक्ट हे एवढं काय लक्षात नका ठेवू, मी तुम्हाला सांगतो ती डेफिनेशन लिहा. याच्यात ही मिन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे काय. इन फॅक्ट मिन इफेक्टिव्ह प्रेशर ऍक्च्युअली फोर्सेस द पिस्टन डाऊन ड्युरिंग द पॉवर स्ट्रोक. किंवा मी सांगतो ती डेफिनेशनला, ही थोडी डिफिकल्ट आहे तर मी तुम्हाला सांगतो. मिन इफेक्टिव्ह प्रेशर इज द प्रेशर डेव्हलप्ड इनसाइड द सिलेंडर ड्युरिंग पॉवर स्ट्रोक and which forces the piston down. Mean effective pressure is the pressure developed inside the cylinder during power stroke and it forces the piston downward. That pressure is called mean effective pressure. हे असं तुम्ही लिहून टाकलं तरी चालेल. आता ब्रेक हॉर्स पॉवर किंवा बीएचपी म्हटले, ब्रेक पॉवर म्हटलं तरी चालेल. द पॉवर डिलिव्हर्ड बाय द इंजिन अँड इज अवेलेबल ऍट द एंड ऑफ द क्रँकशाफ्ट इज कॉल्ड ब्रेक पॉवर. आणि ती हॉर्स पॉवर मध्ये काढली तर त्याला ब्रेक हॉर्स पॉवर म्हणायचं, म्हणजे एसआय युनिट मध्ये. आणि मेट्रिक युनिट मध्ये आपण त्याला फक्त ब्रेक पॉवर म्हणतो, ती किलोवॅट मध्ये काढतो. आता एसई हॉर्स पॉवर किंवा टॅक्सेबल हॉर्स पॉवर हे तुम्हाला हे टर्मच नाहीये, हे तुम्हाला हे 17 लक्षात घ्या. मी तुम्हाला जरी ही पीपीटी शेअर केली तर हे 17वं जे डेफिनेशन आहे 17, ही तुम्हाला नाहीच आहे हे तुमच्या याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे ती तुम्ही स्किप करा, म्हणजे तुम्ही त्याच्यात मेन्शन पण करू नका तुमच्या याच्यामध्ये. हा, ड्रॉबर हॉर्स पॉवर आहे, मेकॅनिकल इफिशियन्सी आहे, व्हॉल्योमेट्रिक इफिशियन्सी आहे. हे टर्म्स आहे ना, खूप अजून टर्म्स आहे बघा, अजून 2-3 टर्म राहिले आपले. तर आज आपण घेतोय वी आर टेकिंग the term drawbar horsepower. The amount of power measured at the end of the drawbar is called drawbar horsepower. आता हे ड्रॉबार म्हणजे काय तुम्हाला सांगतो बघा. आपण ट्रॅक्टरला काय जोडतो, नांगर जोडतो, हायड्रॉलिक जोडतो, म्हणजे आपली ट्रॉली वगैरे जोडतो हायड्रॉलिकला, किंवा बाकीचे कल्टिवेटर जोडतो, हॅरो जोडतो, सीड्रिल जोडतो, म्हणजे बाकीचे अजून पण काय काय लोड जोडतो. मग त्याच्या त्या एंडला आपण पॉवर मोजू शकतो. डायनॅमोमीटर वगैरे, आता तुम्हाला माहित नाही ते पॉवर कशी मोजायची, डायनॅमोमीटर वगैरे असतो तो तिथं जर केला तर ते जे व्हायब्रेशन मोजले जातात, आणि व्हायब्रेशन नाही आपल्याला पॉवर मोजता येते. ड्रॉबार म्हणजे पूल. ड्रॉबार मीन्स व्हॉट, पूल. जिथं आपण एखादं इम्प्लिमेंट जोडलं, नांगर जोडला, एखादा प्लाऊ, हॅरो, कल्टिवेटर जोडला, सीड्रिल जोडलं, जिथं ट्रॅक्टरला जोडलंय, तिथं आपण जी पॉवर मोजतो त्या पॉवरला म्हणायचं ड्रॉबार हॉर्स पॉवर. ड्रॉबार मीन्स पूल. द अमाऊंट ऑफ पॉवर मेजर ऍट द एंड ऑफ द ड्रॉबार इज कॉल्ड ड्रॉबार हॉर्स पॉवर. इट इज अवेलेबल पॉवर टू पुल द लोड्स. लोड म्हणजे आपल्याला जो लोड पुल करायचा आहे किंवा आपल्याला फोर्स अप्लाय करायचा आहे त्याच्यावर, त्याला आपण ड्रॉबार हॉर्स पॉवर म्हणतो. मेकॅनिकल इफिशियन्सी. मेकॅनिकल इफिशियन्सी कशाला म्हणायचं, इट इज द रेशो ऑफ ब्रेक हॉर्स पॉवर. ब्रेक हॉर्स पॉवरला तुम्ही ब्रेक पॉवर पण म्हणू शकता, कारण ब्रेक पॉवर जर किलोवॅट मध्ये काढले तर ब्रेक पॉवरच म्हणतो. ती एचपी मध्ये काढलं किंवा हॉर्स पॉवर मध्ये काढलं तर त्याला ब्रेक हॉर्स पॉवर म्हणतो. सो इट इज द रेशो ऑफ ब्रेक पॉवर टू इंडिकेटेड पॉवर, और इट इज द रेशो ऑफ ब्रेक हॉर्स पॉवर टू इंडिकेटेड हॉर्स पॉवर मल्टिप्लाइड बाय 100. इफिशियन्सी ही पर्सेंट मध्ये असते, पर्सेंट. सो मेकॅनिकल इफिशियन्सी इज इक्वल टू brake horsepower divided by indicated horsepower multiplied by 100. You can write down these definitions also. Then what is the volumetric efficiency? व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी, त्याचा फॉर्म्युला वगैरे काय लक्षात नका ठेवू, फॉर्म्युला वगैरे नसतो. किंवा व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी काढायला आपल्याला काय प्रॉब्लेम पण म्हणजे एक्झाम्पल नसतंच. बट व्हॉट इज द व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी? इट इज द रेशो ऑफ ऍक्च्युअल वेट ऑफ एअर टेकन इनसाइड द सिलेंडर इनटेक स्ट्रोक. इनटेक स्ट्रोक म्हणजे सक्शन स्ट्रोक.
म्हणजे सक्शन स्ट्रोकच्या वेळेला आपण ऍक्च्युअल किती वजनाची हवा आतमध्ये घेतो ती कशाला लिहायची अंशाला म्हणजे नुमरेटरला टू. आता डिनॉमिनेटरला काय लिहायचं रेशो म्हणजे नुमरेटर आणि डिनॉमिनेटर टू द थेरॉटिकल वेट ऑफ द एअर दॅट शुड हॅव बीन इंट्रोड्युस्ड बाय फिलिंग द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट. आता याचा मिनिंग कळला पाहिजे तुम्हाला. आता परत परत मी एक्सप्लेन करतो. ऍक्च्युअल वेट ऑफ एअर टेकन इन टू द सिलेंडर म्हणजे सक्शन स्ट्रोकच्या वेळेला किती हवा आतमध्ये घेतली त्याचं वेट डिवायडेड बाय म्हणजे ऍक्च्युअल डिवायडेड बाय थेरॉटिकल वेट ऑफ द एअर दॅट शुड हॅव बी टेकन. थेरॉटिकल पण आता आपण काय म्हणतो की 1 लिटर पाण्याची बॉटल आहे तर त्याच्यात 1 लिटरच पाणी मावणार. पण आपलं सिलेंडर समजा जितकं त्याचं व्हॉल्यूम आहे पण तितकीच एअर येईल असं काही नाही ना, त्याच्यापेक्षा कमी होऊ शकते. मग थेरॉटिकल वेट म्हणजे काय? थेरॉटिकल वेट म्हणजे त्या सिलेंडरचं किती व्हॉल्यूम आहे त्याला आपण थेरॉटिकल वेट ऑफ द एअर म्हणतो. थेरॉटिकल गोष्ट कधी पण ऍक्च्युअल पेक्षा काय असते जास्त असते. थेरॉटिकल वेट ऑफ एअर दॅट शुड हॅव बीन इंट्रोड्युस्ड तेवढी यायला पाहिजे होती पण तेवढी येते का नाही येते बाय फिलिंग द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट व्हॉल्यूम. पण तेवढी काय ती येत नाही त्याला आपण थेरॉटिकल वेट ऑफ द एअर म्हणतो. सो व्हॉट इज व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी? इट इज द रेशिओ ऑफ ऍक्च्युअल वेट ऑफ एअर taken into the cylinder during the suction stroke to the theoretical weight of the air that should have been introduced by filling the piston displacement that is swept from TDC to BDC पर्यंत ज्या वेळेला तो जातो तितकंच त्यांनी घ्यायला पाहिजे असं त्याचा अर्थ होतो. तर ह्या दोन्हीचा रेशो दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी. नाव देर इज द थर्मल इफिशियन्सी. थर्मल इफिशियन्सीवर आपल्याला काढावं लागतं तर तुम्ही हे फॉर्म्युला लिहून घ्या ॲज इट इज. मी तुम्हाला आणखी सिंपल करून सांगणार आहे हे फॉर्म्युले किंवा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायच्या वेळेला सिंपल फॉर्म्युले वापरू. इट इज द रेशो ऑफ हॉर्स पॉवर आउटपुट ऑफ एन इंजिन टू द फ्युएल हॉर्स पॉवर. म्हणजे आता इथं मल्टिप्लाइड बाय 100 हे पर्सेंट साठी. थर्मल इफिशियन्सी इज इक्वल टू ब्रेक पॉवर. ब्रेक पॉवर हीच आपल्याला खरी मिळालेली पॉवर असते डिवायडेड बाय पॉवर व्हॅल्यू ऑफ द फ्युएल. ही आपल्याला हा रेशो काय मिळतो? थर्मल इफिशियन्सी ऑफ द इंजिन. थर्मल इफिशियन्सी इज इक्वल टू हीट इक्विव्हॅलंट. ब्रेक पॉवरचं हे हीट इक्विव्हॅलंट बरोबर केलं डिवायडेड बाय कॅलरिफिक व्हॅल्यू. म्हणजे हा फॉर्म्युला आपण वापरू शकतो. आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायच्या वेळेला मी तुम्हाला सिंपल देईल पण आता हे फॉर्म्युला लिहू शकता कॅलरिफिक व्हॅल्यू मल्टिप्लाइड बाय फ्युएल ऑर गॅस कन्झम्पशन. सीएनजी वगैरे एलपीजीच्या पण गाड्या असतात म्हणून फ्युएल किंवा गॅस कन्झम्पशन. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर थर्मल इफिशियन्सी. यू कॅन राईट इन युअर नोटबुक. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना मी आणखी तुम्हाला सिम्प्लिफाईड करून देणार आहे बट यू हॅव टू मेन्शन दिस फॉर्म्युला ऑर राईट दिस फॉर्म्युला इन युअर नोटबुक and then I will explain that. I hope you have written or understood all this topic and now